اگلے روز سے انہوں نے اپنے پروگرام پر عمل شروع کر دیا۔ راشد اپنے ابا جی سے اجازت لے کر چاچا جی سے ملنے جلال پور روانہ ہو گیا۔ نوری آباد اور جلال پور میں لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ وہ دونوں چاہے کتنے بھی نالائق اور ہڈ حرام کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات ماننا ہوگی کہ ارشد کا دماغ منفی سرگرمی میں بہت چلتا تھا۔ اس نے چودھری ناظم کو الو بنانے اور اس کی ڈالی ہوئی آزمائش کا توڑ کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی تھی، اس کے نتیجے میں انہی کا فائدہ ہونے والا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ بڑی آسانی سے اس راز تک پہنچ گیا تھا کہ ابا جی اور چاچا جی نے کسی گڑھ جوڑ کے نتیجے میں ہی انہیں اس راہ پر ڈالا ہے۔ 2-3 پھیروں کے بعد راشد نے چودھری کاظم سے پوچھا، چاچا جی ایک بات تو بتائیں۔ چودھری کاظم ہمتن گوش ہو گیا اور سوالے نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں پتر جی کیا بات ہے؟ کیا میں آپ کو نکما اور نکٹھو نظر آتا ہوں؟ راشد نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں پتر، چودھری کاظم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کون کہتا ہے کہ تم ایسے ہو؟ میرے بارے میں ابا جی کا خیال ایسا ہی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، پتہ نہیں بھائی جی نے کیا سوچ کر ایسا کہا ہے۔ کاظم نے سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، مجھے تو تم ٹھیک ٹھاک اور قابل نظر آتے ہو، میں بھائی جی سے بات کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا جی، راشد نے جلدی سے کہا اور ٹولتی ہوئی نظروں سے اپنے چاچا جی کو تکنے لگا۔ چودھری ناظم نے دونوں بیٹوں سے بات کرتے ہوئے ان کی شادی کا حوالہ بھی دیا تھا اور واضح طور پر یہ کہا تھا کہ چودھری کاظم نے نصرت کے رشتے سے محض اس لیے انکار کیا ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کو نکما اور نالائق سمجھتا ہے۔ اس تناظر میں چودھری کاظم کا حالیہ رویہ فکر انگیز تھا۔ وہ اس وقت راشد کی حمایت میں بول رہا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ابا جی نے نصرت کے رشتے والی بات بالکل غلط کہی تھی، اور اگر بالفرض محال چودھری ناظم نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو اس کا مطلب تھا اب چاچا جی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے بیوقوف بنا رہے تھے۔ گویا ارشد کا یہ خدشہ بالکل درست تھا کہ وہ دونوں بھائی باہمی مشاورت سے ان دونوں بھائیوں سے کھیل رہے تھے، لہٰذا انہیں بھی اسی صفائی سے یہ کھیل جاری رکھنا تھا۔ چودھری کاظم نے راشد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، پتر جی تم ایک کام کرو۔ کیا کام چاچا جی؟ راشد چودھری کاظم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، اگر بھائی جی تمہاری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ کاظم نے ہمدردانہ انداز میں کہا، تم اپنے عمل سے ان پر ثابت کر دو کہ تمہارے بارے میں ان کا خیال درست نہیں۔ تم ہر حوالے سے سمجھدار، معقول اور عقل مند انسان ہو، لیکن میں یہ سب کچھ کیسے ثابت کروں گا چاچا جی؟ اپنے عمل اور کارکردگی سے، کاظم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک بات اپنے ذہن میں نقش کر لو کہ کسی بھی چودھری اور ذمہ دار کے لیے سب سے زیادہ اہمیت زمین کی ہوتی ہے، کیونکہ اسی زمین کی وسعت کی بنا پر کسی چودھری کو چھوٹا اور بڑا کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ والدین اسی اولاد کو قابل اور سمجھدار تصور کرتے ہیں جس کی نظر ذمہ داری پر ہو، اور بدقسمتی سے تمہارا رجحان ذمہ داری کی طرف نہیں ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے درجنوں نوکر چاکر صحیح، لیکن اس عمر میں بھی بھائی جی کو ہی ذمہ داری کے سارے معاملات کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا پڑتی ہے۔ تم آسانی سے سمجھنے کے لیے میری مثال لے لو نا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میرے پاس تو بھائی جی سے کہیں کم زمین ہے اور میں عمر میں ان سے 12-15 سال چھوٹا بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود ذمہ داری کا سارا انتظام حق نواز نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کی گھریلو ذمہ داریاں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن مجال ہے کہ ذمہ داری کے حوالے سے مجھے کسی فکر میں پڑنا پڑے۔ جب رب نواز زندہ تھا تو یہ کام دونوں بھائی مل کر کیے کرتے تھے۔ دیکھو پتر جی، چودھری کاظم نے لمحاتی توقف کر کے راشد کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا، بھائی جی کے پاس کوئی 125-150 ایکڑ اراضی ہے۔ اس زمین پر کاشتکاری اور کھیتی باڑی کے لیے ملازموں اور مزدوروں کی بھی کوئی کمی نہیں، لیکن وہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے نا کہ بھائی جی 73 سال کے ہو گئے ہیں اور اس عمر میں بھی انہیں تمام امور کی نگرانی خود ہی کرنا پڑ رہی ہے، تو اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے 100% امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ اگر تم… چودھری کاظم نے ڈرامائی انداز میں جملہ دورہ چھوڑ کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، راشد پتر، اگر تم بھی حق نواز کی طرح بھائی جی کے کندھوں اور ذہن کا بوجھ ہلکا کر دو تو وہ تمہیں اپنی سب سے زیادہ لائق فائق اولاد سمجھنے لگیں گے۔ اگر میری بات کا بھروسہ نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ چودھری کاظم کی اس ناصحانہ تقریر کے دوران میں راشد نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا، بلکہ پوری توجہ سے وہ اپنے چاچا جی کو سنتا رہا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ چودھری ناظم اور چودھری کاظم میں کیا سیٹنگ چل رہی ہے۔ چودھری کاظم کے معنی خیز انداز میں خاموش ہونے پر اس نے جلدی سے کہا، نہیں چاچا جی، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ابا جی کی نظر میں خود کو منوا کر رہوں گا۔ شاباش پتر جی، چودھری کاظم نے دل کی گہرائیوں سے کہا، تم اگر چاہو تو اپنی صلاحیتوں کو فوری طور پر منوا سکتے ہو، یہ اچھا موقع ہے۔
और वो किस तरह चाचा जी? राशिद ने कथा कलामी करते हुए पूछा। कौन सा ऐसा मौका है जिससे मैं फ़ायदा उठाकर अब्बा जी की नज़र में सुरखरू हो सकता हूँ? मैं वही तो बता रहा हूँ, चौधरी काजिम ने बड़ी रसान से जवाब दिया। देखो पुत्र जी, इस वक्त खेतों में एक फसल तैयार खड़ी है। चंद रोज़ बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तुम अभी जाकर भाई जी से मिलो और इनसे कहो कि इस बार तुम इस फसल की कटाई और दीगर उमूर की निगरानी खुद करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि भाई जी खुश होकर तुम्हें इस बात की इजाज़त दे देंगे। इस तरह तुम्हें खुद को बासलाहियत साबित करने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, इसने एक मायने खेज तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए कहा, इस काम की अंजामदही के दौरान में अगर तुम्हें कोई दुश्वारी पेश आए तो किसी से कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम सीधा मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हर किस्म की रहनुमाई और मदद कर दूंगा। ठीक है ना पुत्र जी? बिल्कुल ठीक है चाचा जी, राशिद ने तशक्कुर अमेज़ अंदाज में कहा। मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगा। लेकिन राशिद ने उलझन ज़दा अंदाज में दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो इस अमल से चाचा जी की नीयत को कुरेदना चाहता था, लिहाजा रद्दमल के तौर पर चौधरी कासिम ने इस तरारी लहजे में पूछा, लेकिन क्या पुत्र जी? राशिद ने मुतज़ब्ज़िब अंदाज में जवाब दिया, चाचा जी मेरा ज़हन इस बात पर उलझ रहा है कि मेरे इस अमल से अरशद ज़रूर तशवीश में मुब्तला हो जाएगा और मेरी देखा देखी वो भी अब्बा जी से ऐसी फरमाइश कर सकता है। इस सूरत में मुझे क्या करना होगा? उसे करने दो, वो जो भी करता है, काजिम ने राजदाराना अंदाज में कहा। तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वैसे मेरी नज़र में वो एक नामाकूल लड़का है। अगर इसने तुम्हारा मुकाबला करने की कोशिश की और इस सिलसिले में किसी मदद के लिए वो मेरे पास आया तो मैं बड़ी खूबसूरती से इसे टाल दूंगा। मेरी सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ हैं। मुझे तुम्हारे छोटे भाई अरशद की कोई परवाह नहीं। राशिद गहरी सोच में डूब गया। इनके दरमियान मजीद चंद बातें मुख्तलिफ अमूर के हवाले से हुई। फिर राशिद अपने चाचा जी से रुखसत होकर जलालपुर से नूरियाबाद वापस आ गया। अरशद इसकी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था, लिहाजा वो इसे तन्हाई में लेकर बैठ गया। राशिद ने शराफत और दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए छोटे भाई को मिन्नोअन वो सब कुछ बता दिया जो जलालपुर में पेश आया था। पूरी बात सुनने के बाद अरशद ने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। ज़रूर अब्बा जी और चाचा जी के दरमियान कोई मामला तयशुदा है। तुम क्या महसूस करते हो राशिद? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, राशिद ने ताइदी अंदाज में कहा। तुम एक काम करो राशिद, अरशद आइंदा की प्लानिंग को वाज़ेह करते हुए बोला, तुम थोड़े थोड़े वक्फे से जलालपुर के 2-3 चक्कर लगा लो। मैं इसके बाद उधर का रुख करता हूँ, देखते हैं चाचा जी मुझसे क्या कहते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, राशिद ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं आज ही अब्बा जी से बात करता हूँ। हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है, अरशद ने ताकीदी लहजे में कहा। तुम पूरी संजीदगी से इस मिशन में कूद जाओ, थोड़े ही दिनों में नताइज सामने आ जाएंगे। एक बात के लिए तुम बेफिक्र रहना। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं किसी भी मरहले पर तुम्हारा मुकाबले पर खड़ा दिखाई नहीं दूंगा। ये बात हमारे दरमियान पहले ही तय हो चुकी है कि नुज़रत के हुसूल वाले मामले में मुझे हारना और तुम्हें जीतना है। मैं अब्बा जी पर यही जाहिर करूंगा कि मुझे ज़मीन और जिम्मेदारी से कोई लगाव और दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता चाचा जी को टटोलने के लिए मैं रस्मन जलालपुर के 2 चक्कर ज़रूर लगाऊंगा। आइंदा रोज़ राशिद ने चौधरी नाजिम से तन्हाई में मुलाकात की और गहरी संजीदगी से बोला, अब्बा जी मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद एक फ़ैसला कर लिया है। चौधरी अपने बड़े बेटे को दिलचस्पी की नज़र से देखने लगा, फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, क्या फ़ैसला किया है पुत्र जी? अब्बा जी, वो बड़े ड्रामेई अंदाज में अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, उस रात आपने हम दोनों भाइयों को अपने पास बुलाकर बात की थी, जिसमें आपने अपनी वसीयत का ख़ास तौर पर जिक्र किया था। मुझे नहीं पता अरशद आपका इत्मीनान हासिल करने के लिए क्या कुछ करेगा, इसका मामला उसके साथ है। मैंने जो फैसला किया है इससे अरशद का कोई तल्लुक वास्ता नहीं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ पुत्र जी, चौधरी नाजिम ने बड़ी रसान से पूछा। ये तो पता चले आखिर तुमने क्या फैसला किया है। राशिद ने ठहर ठहर कर नबीतुल अल्फाज में चौधरी नाजिम को अपने फैसले से आगाह कर दिया। चौधरी का चेहरा खुशी से खिल उठा। बात के इख्तिताम पर इसने जज्बात से लबरेज आवाज में कहा, शाबाश पुत्र जी, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बेटे को मक्खन लगा रहा था। हालांकि सच्ची बात यह थी कि इसे राशिद से कभी ऐसी उम्मीद नहीं रही थी। ये सारा चमत्कार तो चौधरी नाजिम का था, जो राशिद पर मेहनत करने के साथ साथ अपने बड़े भाई चौधरी नाजिम को रिपोर्ट भी पेश कर रहा था। बहरहाल अगले दिन से राशिद ने खेतों की तरफ जाना शुरू कर दिया। वो अपने बाप पर यही जाहिर कर रहा था कि खुद को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन दर हकीकत वो जो कुछ भी कर रहा था बादिल ना खास था और नुमाइशी था।
चंद रोज के बाद अरशद ने जलालपुर का फेरा लगाया, अपने चाचा जी से एक भरपूर मुलाकात की और आकर अपने बड़े भाई को बताया, राशिद, चाचा जी डबल चाल चल रहे हैं। मेरी नज़र में वो दोगले मुनाफिक हैं और जाहिर है वो ये सब कुछ अब्बा जी के कहने पर कर रहे हैं। जानते हो उन्होंने राजदाराना अंदाज में मुझसे क्या कहा है? मैं नहीं जानता, राशिद ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बताओ क्या कहा है उन्होंने? वही जो तुमसे कहा था, अरशद ने जहरीले लहजे में बताया। यानी मैं, अरशद, इनकी नज़र में तुमसे ज़्यादा लायक और अक्लमंद हूँ। इन्हें तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, इनकी सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं और वो चाहते हैं कि मैं ही अब्बा जी की नज़र में सुरखरू हो जाऊँ। लिहाजा मुझे खेतों में खड़ी फसल की कटाई और दीगर उमूर को अपनी निगरानी में करवाना चाहिए ताकि अब्बा जी मुझसे खुश हो जाएं, वगैरह वगैरह। ओह, राशिद ने गहरी सांस खारिज करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो हूबहू वही अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे थे। तो इसका मतलब है? वो तशवीश भरे अंदाज में मुतवक्किफ हुआ, फिर अरशद की आंखों में देखते हुए बोला, अब्बा जी की हिदायत पर इनके साथ मिलकर चाचा जी हम दोनों के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। राशिद, अरशद ने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए दो टूक अंदाज में कहा, अब्बा जी डबल गेम खेलें या सिंगल, मुझे इसकी कतन कोई परवाह नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। तुम अपनी कोशिशों से अब्बा जी की नज़र में खुद को मनवा लो, मैं बस हाथ पांव हिलाकर खुद को निकम्मा साबित करता रहूंगा। लेकिन वो अचानक रुका, एक गहरी सांस खारिज की और वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, लेकिन राशिद, हमारे दरमियान जो कुछ तय हो गया है तुम इसे भूलने की कोशिश न करना। इस आजमाइश में जीतोगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी कामयाबी का फल हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो तय है अरशद। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम इस सिलसिले में फिक्र न करो, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चंद रोज खैरो आफियत और अमनो अमान से गुजर गए। सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक अमल में आ रहा था कि नूरियाबाद की फजा में एक दिलदोज धमाका हुआ। एक अंधोनाक खबर ने अचानक नूरियाबाद के वासियों को अफसरदा कर दिया। अरशद को किसी ने कत्ल कर दिया था।